दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स जड़ी असी खबर तो ना शेयर करन जा रहे हो बहुत ही अहम है। सो जिस तरह के मैडिकल दुनिया में जड़ी रहम वाली चीज़ है वो बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यूके दे जो मैडिकल सिस्टम ने जिवें कि एक डॉक्टर जोड़ी डॉक्टर रशीद अब्बासी ते उन्हां दी बेगम डॉक्टर अलिया अब्बासी नाल जो सलूक कीता है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। सो इस धक्के के खिलाफ यूके दियां हैल्थ सर्विसेज विच सुधार लियाउण लई जो पटीशन है वो की जा रही है। सो असीं भी तुहानूं अपील करांगे कि इस पटीशन के उपर वध तो वध दस्तक करो। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज ही मेरी डालस टैक्सास अपने एक सज्जन नाल गल हो रही सी जिन्हां दे मदर उन्हां दी ट्रीटमेंट चल रही है पंजाब चंडीगढ़ दे एक हॉस्पिटल च ते उन्हां नूं मैं पुछ रहा सी भी किवें है उन्हां दा की हाल है किस तरह। वो कहण लगे जी ठीक है, पर हुंदा ये है कि भी जिहड़ी जदों तुसीं एक वारी डॉक्टरां दे कोल चले जाओ हॉस्पिटल च पहुंच जाओ तो फिर पैसे कमाना उन्हां दा ज़्यादा वड्डा धर्म हुंदा है। किस चीज़ दे टेस्ट की लोड़ है नहीं है वो भी करवा रहे हुंदे ने और ये पता ही हुंदा है कि भाई तुसीं इन्हां नूं बहुत सारा पैसा दे के छुट्टना और ये वरता रहे। तो मैं उन्होंने कहा मैं क्या जी जदों असी ग्रो हो रहे सी उदों जे बच्चा ये कहंदा सी कि मैं वकील बनना है तो मापिओ इजाजत नहीं सी दिंदे। मैं अपने पीरियड की भी गल करदा, वो कहंदा सी भी नहीं इन्हां दी कमाई झूठ दे उत्ते हुंदी है। और मैडिकल और टीचिंग ये दो ऐसे प्रोफैशन मन्ने जांदे सी कि भी ये नोबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने जो समझते सी कि इहदे च तुसीं अपना रोज़गार भावें बहुत ज़्यादा पैसे ना होण लेकिन तुसीं इंसानियत की खिदमत करदे हो, तुसीं जिहड़ा इस पासे वल हुंदा सी और ये नोबल सी दोनों ही। तो मैं क्या भी जिहड़े दूसरे अज मैं क्या हालात जो उत्थों दे सिस्टम की जदों असीं गल करदे हैं मैडिकल और एजुकेशन ये हो गए ने कि भी इन्हां दी करप्शन कई मामलिਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ महकमा माल पटवारी सी जां PWD सी बिल्डिंग्स एंड रोड जां कनाल सिस्टम जां पुलिसिए पुलिस नूं तां वैसे ही ये तां अंग्रेज़ां दे ज़माने 'ਚ भी करप्ट सी। लेकिन अज हालात ये है कि ये दोनों महकमे भी इस कदर बदनाम ने। असीं उत्थों दे कॉन्टैक्ट में पहलां गल कर रहे हैं इस तो पहलां कि मैं इंग्लैंड दे विच की वापरिया इहदी गल करां, पर जदों मैं ये गल कर रहा सी मेरे सामने सानू जिहड़ा डॉक्टर सैयद आबिद महमूद जी ने लिखिया मोस्ट लाइकली ये मिशिगन च बेस्ड ने डिट्रॉइट के नेड़े। और उस तो हालां असीं इत्थे भी देखते हैं कि भी जिहड़ा कई बार हस्पतालों दे विच जां दूजा रूडनैस हुंदी है, कई बार किते ना किते तुहानूं रेसिज्म भी नज़र आंदा है, बट बाई एंड लार्ज एक सिस्टम इंटैक्ट है। और उहदे थल्ले क्योंकि सूह दा एक डर हुंदा है, बहुत वारी अंदरों अंदर जो मर्जी करते होण एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। हालांकि कई बार इत्थे भी जदों इस किस्म का कोई क्लास केस सूट बनता है फिर सामने आंदा। हुण मैं पहलां उन्हां दी लिखत जिहड़ी ब्रीफ है उहदे च क्योंकि असीं उन्होंने एक्नॉलेज भी करते हैं, एक्नॉलेज मैं समझदा भी मैनूं उन्हां दे राहीं इस केस का पता लगा जिहड़ा असीं दर्शकों की कचहरी च लिया रहे हैं। और उन्होंने लिखा कि प्ली फॉर योर सपोर्ट फॉर इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स फॉर फैमिलीज विद क्रिटिकली सिक चिल्ड्रन। और उहदे च उन्होंने सत श्री अकाल लिख के कहा कि वी आर योर फैंस एंड क्लोजली फॉलो योर प्रोग्राम सचो सच। यू एंड सिस्टर नीलम आर हीरोज टू अस। सो बहुत तुहाडी नवाजिश है डॉक्टर सैयद आबिद साहब। फिर वो कहते हैं वी ड्रा योर अटेंशन टू दिस ट्रैजिक इंसीडेंट दैट हैपन टू ए फैमिली इन UK। प्लीज रिव्यू दिस पॉडकास्ट फ्रॉम ABC Australia and mychange.org petition for fair inquiry and reforms in support of families with critically sick children. The petition has received global support. They are both links below. उन्होंने लिंक देते हैं। फिर उन्होंने कहा जी we would appreciate your endorsement of our petition and look forward to your supportive voice through your program Sacho Sach, which always stands for human rights and justice. We are looking up to you with great hopes together in brotherhood. ये है ਜਿਹੜਾ दिली ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। और मैं अपने आप ਨੂੰ खुशकिस्मत समझदा है कि इस किस्म के ਜਿਹੜੇ इंसान ने
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ 75,000 ਸਿਗਨੇਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 57,886 ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ, UK ombudsman and 5 others ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, those who matter। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਐਮ ਅਬਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਖੁਦ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀਆ ਅਬਾਸੀ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੈਨਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ 7-8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਪਲੱਗਸ ਤੇ ਹਿਲ ਡਾਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਪ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਲੱਗ ਪੁਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗਸ ਐਂਡ ਐਂਕਲ ਸਟ੍ਰੈਪਡ ਐਂਡ ਵੀਲਡ ਅਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਗਿਵ ਮੀ ਮੈਡੀਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਵਾਈਫ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਂਗ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਮਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੈਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ change.org ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਸਟਿਲ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਕਡ ਫॉर द मून, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਾਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਵਰ physically and forcibly removed, fallen to the floor, and Rashid was arrested from bedside of his dying 6-year-old daughter last year. Their crime differing with the medical treatment of their critically ill daughter, their desire to keep their baby alive. So emotional part और ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਾਸੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧੂ ਕੇ they had his legs and ankles strapped together and was wheeled away from his daughter Zainab on a trolley. His wife Alia, a former doctor, was grabbed from behind, pulled from the bedside, and fell backwards onto the floor of the hospital ward screaming. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਅਰਵੈਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਬਾਸੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਈ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ a fair inquiry into the incidents and eventual reforms so similar incidents do not repeat and hurt other babies and families dealing with end of life care. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਬੱਚੀ, ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। Parents and families deserve to have a say, receive empathy and support while dealing with end of life issues for their young children. ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੇਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਏ ਗ੍ਰੀਵਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ with this degree of assault and trauma. Their baby daughter is handed a sentence to terminal wean. Mom and dad are wrenched from
her bedside as she is holding his fingers while her brother is looking on. ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ change.org ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।